Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa ngài Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng các vị khách quý, 존경하는 또lâm 당서기장 국가주석님, 존경하는 이재명 대통령님, 그리고 귀빈 여러분. Sau đây, lễ trao đổi văn kiện hợp tác Việt Nam Hàn Quốc dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ xin được bắt đầu. 지금부터 대한민국과 베트남 간 협력 문건 교환식을 시작하도록 하겠습니다. Đầu tiên, xin kính mời Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Giám đốc Công an An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Hwang In-kwon lên trao đổi MOU về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ. 먼저 경호 안전 분야 협력 양해 각서입니다. Hwang In-kwon 대통령 경호처장과 릉담광 공안부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, xin kính mời Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung-hun lên trao đổi MOU về hợp tác số. 다음으로 디지털 협력 양해 각서입니다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관님과 우하이권 과학기술 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, xin mời Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trao đổi khung kế hoạch tổng thể hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam Hàn Quốc. 계속해서 조현 외교부 장관님과 베트남 과학기술 장관님이 나오셔서 과학기술 혁신 혁명 마스터 플랜 프레임워크를 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc Kim Yong-son lên trao đổi MOU về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 다음은 지식재산 분야 심화 협력 양해 각서입니다. 김용선 지식재산 처장님과 베트남 과학기술 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Song Hwan lên trao đổi MOU về hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng điện lực. 다음으로 전력 인프라 협력 양해 각서입니다. 김성환 기후에너지 환경부 장관님과 레맹홍 산업통상 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo, xin kính mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Song Hwan lên trao đổi MOU hợp tác về an ninh nguồn nước. 계속해서 물 안보 협력 양해 각서입니다. 김성환 기후 에너지 환경부 장관님과 징빗홍 농업 환경부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Song Mi-ryong lên trao đổi MOU trong lĩnh vực kiểm dịch động vật. 다음으로 동물위생 및 협력 양해 각서입니다. 성미령 농림축산식품부 장관님과 징빗홍 농업 환경부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다.
Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Anh và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong-sam lên trao đổi MOU về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai bên giai đoạn 2026-2030. 다음 2026부터 2030 문화 협력 양해각서입니다. 최영삼 주 베트남 대한민국 대사님과 lâm thị phương anh 문화체육 관광부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Tiếp theo xin kính mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Chủ tịch Cơ quan Di sản Hàn Quốc Homin lên trao đổi MOU về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước. 다음으로 수중문화유산 교류 양해각서입니다. 허민 국가유산 청장님과 lâm thị phương thanh 문화체육관광부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc Oh Yu-kyung lên trao đổi MOU hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 다음으로 식품의약품, 화장품, 의료기기 안정성 협력 양해각서입니다. 오유경 식품의약품안전처장님과 나홍란 보건부 장관님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Xin kính mời Chủ tịch Tập đoàn PVN Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch Tập đoàn KEPCO Kim Dong Chol lên trao đổi MOU về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân. 다음으로 원전 개발 협력 가능성 검토 양해각서입니다. 김동철 한국전력공사 사장님과 레ngọc sơn PVN 회장님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Cuối cùng, xin kính mời Chủ tịch PVN Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Hwang Ki-yeon lên trao đổi MOU về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân. 마지막으로 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토 양해각서입니다. 황기현 수출입 은행장님과 레ngọc sơn PVN 회장님이 나오셔서 교환을 하시겠습니다. Kính thưa các vị lãnh đạo hai nước và các vị khách quý, lễ trao đổi văn kiện hợp tác Việt Nam Hàn Quốc đến đây là kết thúc. 존경하는 양국 정상과 귀빈 여러분, 한국과 베트남 협력 문건 교환식을 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. Sau đây xin chuyển sang phần gặp gỡ báo chí chung. 이어서 이 자리에서 공동 언론 발표를 시작하도록 하겠습니다. Kính thưa Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung, kính thưa Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng 존경하는 이재명 대한민국 대통령님, 존경하는 또lâm 베트남 사회주의공화국 공산당 집행위원회 서기장 국가주석님, 그리고 기자 귀빈 여러분, 지금부터 또lâm 베트남 사회주의공화국 공산당 집행위원회 서기장 국가주석님과 이재명 대한민국 대통령님께서 정상회담 결과를 발표하시겠습니다. 먼저 또lâm 베트남 사회주의공화국 공산당 집행위원회 서기장 국가주석님께서 발표하시고 이재명 대한민국 대통령님께서 발표하시는 순서로 진행하시겠습니다. 존경하는 이재명 대통령님, 그리고 한국과 베트남 기자 여러분, 이재명 대한민국 대통령님과 내외분께서 베트남 신지도부 출범 후 첫 번째 국빈으로 베트남을 방문하신 것을 진심으로 환영합니다. 이재명 대통령님의 이번 국빈 방문은 베트남과 한국 간 포괄적 전략 동반자 관계가 순조롭게 발전하고 있는 단계에 있어 서로에게 신뢰하는 전략적 협력 파트너이자 서로를 이해하고 친근한 친구로 발전해온 매우 뜻깊은 시점에서 이루어졌습니다. 저와 이재명 대통령님은 매우 효과적이고 실질적인 회담을 가졌으며 양국 발전 상황, 배한 관계, 그리고 지역 및 국제 정세 등 공동 관심사안에 대해 깊이 있는 의견을 교환했습니다.
또한 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를 새로운 단계로 발전시키기 위한 협력의 주요 방향에 대해서 합의했습니다. 이러한 맥락에서 오늘 정상회담의 주요 결과를 다음과 같이 말씀드리고자 합니다. 첫째, 양측은 상호 정치적 신뢰와 전략적 협력을 새로운 단계로 공고히 하고 기존 협력 협의체와 합의를 효과적으로 이행하며 외교, 국방, 안보 등 핵심 분야에서의 실신 협력을 확대하기로 했습니다. 또한 비전통적 안보 문제와 초국경 범죄 문제 대응에 대해 긴밀히 협력하기로 했습니다. 둘째, 양측은 새로운 국제 정세 속에서 양국 경제 연계에 대한 전략적 비전의 중요성을 재확인했습니다. 2030년까지 양국 교역액 1,500억 달러 목표를 향해 서로의 상품이 상대국 시장에 보다 원활히 진입할 수 있도록 편의를 지속적으로 제공하기로 했습니다. 아울러 베트남 기업이 한국 기업의 생산 공급망에 참여할 수 있도록 지원하고 베트남의 자립적이고 자주적인 경제 기반 구축하는 데 협력하기로 했습니다. 베트남은 인프라 개발, 스마트시티, 반도체, 대규모 AI 데이터 센터 구축, 원전, 스마트 항만 및 차세대 항만 건설 등 우선 분야에 대한 한국 기업의 투자 확대를 환영합니다. 베트남 정부는 한국 기업을 포함한 외국인 투자자들이 베트남에서 안정적이고 지속 가능하게 투자할 수 있도록 개방하고 투명한 투자 환경을 조성하고 최대한 편리한 편의를 제공할 것입니다. 또한 양국은 한미 대외 경제 협력 기금 기본 약정과 경협 증진 자금 협력 약정은 효과적으로 이행하고 교통 전략 인프라, 에너지 인프라, 디지털 인프라, 기후 변화 대응 인프라 등 핵심 분야에 중점적으로 추진하기로 했습니다. 실제 양측은 과학기술, 창조혁신, 디지털 전환 협력을 양국 관계의 핵심 협력 분야이자 양국의 발전 목표를 위한 중요한 동력을 삼겠다는 의지를 재확인했습니다. 저는 공용 AI 컴퓨팅 인프라를 기반으로 AI 응용 연구를 확대하기 위한 배한 AI 협력 프레임워크 구축 방안을 함께 연구할 것을 제안했습니다. 또한 반도체, 양자, 생명과학기술 등 한국이 뛰어난 강점을 보유하고 베트남의 수요가 높은 분야를 중심으로 연구, 협력 기술 그리고 기술 이전 확대하기로 했습니다. 이재명 대통령님께서는 배한과학기술연구소 제2단계 사업이 조속히 추진될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다고 밝혔습니다. 넷째, 양국은 문화, 교육 및 인적 교류 협력을 지속 가능하게 확대하여 양국 관계 지속 가능하고 장기적인 발전을 위한 기반을 더 공고히 하기로 했습니다. 이재명 대통령께서는 2025년 양국 간 상호 방문객 수가 500명만을 돌파하는 것을 언급하시며 양국 관광 협력 잠재력을 높이 평가했습니다. 또한 한국 내에서 생활하고 학업하고 근로하고 있는 베트남 교민 사회의 중요성을 높이 평가했습니다. 앞으로도 이들이 안정적이고 평안하게 생활할 수 있도록 지속적인 관심을 기울이고 필요한 모든 여건을 마련하겠다고 확신했습니다. 저는 이재명 대통령님께 교육 협력을 강화하고 인적 자원의 질적 수준을 제고해 디지털 전환과 교육 학습 과정에서의 정보 통신 기술 활용 사업을 지원해 나갈 것을 제안했습니다. 아울러 양측은 영화, 음악, 게임을 비롯한 문화 산업과 엔터테인먼트 산업에 대해 서로에게 경험을 공유하고 상호 지원을 강화해 나가기로 했습니다. 다섯째, 양국이 공동으로 참여하고 관심을 가지고 있는 국제 및 지역 포럼과 기구에서 긴밀히 협력하고 상호 지원을 더 강화하기로 했습니다. 아세안 한국, 메콩 한국 협력의 틀 내에서 협력을 지속적으로 효과적이고 으로 추진해 나가며 안보와 경제 안정, 발전 추진해 나가기로 했습니다. 이재명 대통령께서는 베트남에서 개최된 아이펙 정상회의 성공적인 개최를 위해 경험 공유하고 적극적으로 지원하겠습니다. 이번 계기에 양측은 경제, 안보, 과학기술, 문화, 보건, 농업, 환경 등 다양한 분야에서 12건의 협력 문서를 체결했습니다.
저와 이어서 우리 대표단을 초청해 주시고 이재명 이렇게 대통령께서 따뜻하게 발의하시겠습니다. 환영해 주신 또름 당 서기장님, 베트남 국민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 지난해 대한민국 새 정부 출범 후에 당 서기장께서 첫 국빈으로 방한하셨는데 이번에 제가 베트남 새 지도부 출범 후 첫 국빈으로 방문하게 됐습니다. 양국의 관계가 얼마나 가까운지 보여주는 특별한 장면으로 생각됩니다. 또한 또름 당 서기장님의 지도력 하에 역동적으로 발전하고 있는 베트남의 모습을 직접 눈으로 확인할 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다. 베트남은 대한민국의 3위 교역 투자국이고 한국은 베트남의 최대 투자국입니다. 약 1만 개의 한국 기업이 석유화학, 조선, 철강, 전자를 아우르는 전 분야에 진출해서 높은 수준의 경제 연대를 이루고 있습니다. 한국은 베트남의 2045년 고소득 선진국 진입 비전 실현을 위한 최적의 파트너로서 물류, 교통, 에너지, 인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터 과학기술, 지적재산, 창조산업 등 미래산업 분야까지 전방위적인 협력을 추진하고 있습니다. 오늘 회담에서는 이러한 포괄적 전략 동반자 협력을 더욱 공고히 하기로 하였습니다. 회담의 주요 성과를 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 양국은 2030년까지 교역 규모 1,500억 불 목표 달성을 위해 교역 투자 협력을 더욱 호혜적으로 발전시켜 나가기로 하였습니다. 양국은 최초로 열처리 가금육 상호 수출에 합의하였으며 이번에 체결된 동물위생 및 검역 협력 양해각서를 바탕으로 농축산품 교역 증진을 위한 협력을 가속화하기로 하였습니다. 또름 당 서기장께서 베트남에 진출한 우리 기업들의 역할을 높이 평가하면서 이들의 안정적이고 예측 가능한 경영 활동을 위해 적극 노력하겠다고 말씀해 주신 데 대해 다시 한번 감사드립니다. 둘째, 양국 간 굳건한 상호 신뢰를 바탕으로 에너지 인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 하였습니다. 우리 두 정상은 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에서 양국 간 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감하였습니다. 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 더욱 긴밀히 협력하기로 하였습니다. 내일 베트남의 호치민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 것입니다. 이번 계약이 베트남의 철도 인프라 개선에 기여하길 바라며 베트남이 추진 중인 대형 교통 물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지기를 기대합니다. 아울러 베트남이 국가발전 비전의 일환으로 진행하고 있는 신도시, 신공항 사업을 통해서도 양국 인프라 협력의 모범 사례를 많이 만들어 나갈 수 있도록 긴밀히 소통하기로 하였습니다. 세 번째, 과학기술, 기후변화, 환경, 문화교육 등 미래지향적인 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 하였습니다. 저는 또름 당 서기장께서 역점을 두고 추진하는 과학기술 발전 정책을 지지하며 한국도 이에 적극 기여하겠다고 말씀드렸습니다. 우리 양국은 과학기술 혁신 협력 마스터 플랜을 바탕으로 반도체, 2차 전지, 바이오 분야 등의 공동 연구와 연구 인재 양성 지원을 위한 협력을 강화해 나갈 것입니다. 이번에 체결된 디지털 협력 양해각서는 양국 간의 AI, 반도체 등 디지털 분야 협력을 확대하고 우리 IT 기업들의 진출에도 크게 기여할 것입니다. 이 외에도 우리 양국은 기후변화에 따른 수해 예방과 물 안보 확보를 위한 물 안보 협력 양해각서를 체결하였고 창조산업의 전망이 밝은 베트남과 미디어를 포함한 문화협력 강화, 베트남 내 한국어 교육 강화 등을 위해 함께 노력해 나가기로 하였습니다. 넷째, 상대국 국민과 다문화 가정의 안정적인 체류와 권익 증진을 위해 긴밀하게 협력해 나가기로 하였습니다. 베트남은 한국인이 세계에서 두 번째로 많이 찾는 나라로 1년에 무려 450만 명의 한국인이 방문하고 있습니다.
이와 함께 우리 국민의 국제결혼 1위 국가로서 10만의 다문화 가정을 이룬 사돈의 나라이자 아세안 내 최대 규모의 재외동포 거주 국가이기도 합니다. 또오름 당 서기장께서는 베트남을 방문하는 우리 국민의 안전과 베트남 내 우리 재외동포와 한 베트남 2세들의 편리한 체류를 지원해 주겠다고 말씀하셨습니다. 저도 한국 내 베트남 노동자와 결혼 이민자들의 권익 증진을 위해 계속해서 노력할 것을 약속드렸습니다. 마지막으로 우리 두 정상은 한반도를 포함한 영내 평화와 안정 증진 방안에 대해서도 폭넓게 의견을 교환하였습니다. 저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들어 나가기 위한 우리의 구상을 설명하였고, 또오름 당 서기장께서는 우리 정부의 진정성 있는 대화 협력 재개 의지를 높이 평가하고 한반도의 평화와 안정을 위해 기여하겠다고 말씀하셨습니다. 우리 양국은 유엔 등 국제 무대에서도 긴밀히 소통하면서 협력을 더욱 확대해 나갈 것입니다. 우리 정부는 오늘 또오름 당 서기장과 합의한 협력 방안들을 충실히 이행하면서 양국 간의 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 전폭적으로 발전시켜 나갈 것입니다. 또오름 당 서기장님과 베트남 국민들의 환대에 다시 한번 깊이 감사드립니다. 신감원. Xin trân trọng cảm ơn Tổng thống Lee Jae-myung. Buổi gặp gỡ báo chí đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. 이재명 대통령님을 감사드립니다. 이상으로 공동 발표 마치겠습니다. Anh để xem.